Okay, so today we are starting circle, and in this first lecture, we'll be looking at basics of circle, and then in the follow-up lecture, we'll build up the all remaining arguments and whatever theorems are required. Okay, so today is 29th November 2021. So this is a circle. Hmm? Now this boundary of circle is has a special name. What it is known as? Tell me, Tejas. Tejas. Circumference. Very good. Circumference. Hmm? So this boundary is known as circumference. Now, what is the formula for finding circumference of circle? It is 2 pi r, right? Ah, And if we write in terms of diameter, it will be pi d. Yes or no? Where this r represent what? Radius, and d represents diameter, right? I know one more thing about this circle, that diameter is 2 times of radius. Yes or no? Hello, Tejas. yes. Hmm? Now let us show them in diagram. So let me say if this is a center. So let me say O is the center. So O is center of circle. Okay, so this distance is known as radius. So let me say OA. This is known as radius. So this is the distance from the center of circle to any point on the circumference of circle is known as radius. Okay. Now, if I draw, so in your next question should be what is a diameter. So if I draw a chord, oops, sorry. So if I draw a chord which passes through center, let me give it a name. Let me say this is BC. So OA is radius, and this BC is a chord. Oh, sorry, it's a diameter actually. So diameter. Now next question should be what is a chord? So if I take any 2 points on circle, like let me say if I take this point here and I take this point here, and if I join them together, then this actually becomes a chord. Okay, let me say the chord is PQ. So PQ is my chord. Okay, so they just O is the radius. Yes or no? They just Ah, sir. OA is the radius, BC is the diameter, Hmm. and PQ is the chord. Now, what we know relationship about chord and diameter is, we say diameter is the largest chord. This is a point we must know, that diameter Hmm. is the largest chord of circle. Okay. Hmm. Now, what is area of a circle? OA. Area of circle, pi r square. Ah, pliers. Hmm? And what is circumference of circle? Pi RD. Pi r d. No, no, no. नहीं Pi नहीं d, नहीं 2 pi you R are है. 2 pi r.
2 pi r when you know radius, and it is pi d when you know diameter. Okay, and what is diameter equal to? 2 into radius. हे 3 फॉर्म्युले लिहून घे. हा. Let us solve some simple questions based on these 3 formulas. If I tell you that radius is 10 centimeter, and I want you to find out area, circumference, and diameter. Okay, start. आता पायची 2 व्हॅल्यू आपल्याकडे काय, एक तर आहे 3.14 आणि दुसरी एक व्हॅल्यू दुसरी, म्हणजे ऍक्च्युअली व्हॅल्यू सेम आहे, फक्त दे आर डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन. वन इज डेसिमल, अदर इज फ्रैक्शन. तो ये कैसा, ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है उसका. एक्चुअली और भी सारे नंबर्स हैं, हमने उसको ट्रंकेट किया हुआ है, एंड दिस इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल है ना. अब देखो ये मल्टीपल ऑफ 7 है क्या तेजस? कुठला 10 मल्टीपल ऑफ 7 आहे का? नाही ना. नाही. म्हणून आपण हा वाला घेणार 3.14. ठीक आहे. आता तू काय बोलणार, डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस, म्हणजे 2 इंटू 3.14 किती येते? डबल कर. सिक्स 6.28. 6.28 बरोबर. 28 सेंटीमीटर बरोबर आहे. मग आता सर्कम्फरन्सचा फॉर्म्युला काय? 2 पाय आर. that will be 2 into, oh I am sorry, रेडियस तर 10 आहे ना बाळा, मला चुकलं. This will be 20 सेंटीमीटर बरोबर. आता पायची व्हॅल्यू किती आहे? 3.14 आणि हे किती आहे? 10. आता ये तू आताच बोलत होता 6.28 आहे ना बरोबर. दिस विल बी 62.8 सेंटीमीटर. ठीक आहे सर. आणि इंटू 10. आता हे एवढी व्हॅल्यू 6.28 आहे ना, 10 ने मल्टिप्लाय केला की हा शिफ्ट होणार ना डेसिमल पॉइंट इकडे राईटला. आता एरिया काढू आपण. फॉर्म्युला काय एरियाचा? पाय आर स्क्वेअर, म्हणजे 3.14 इंटू 10 इंटू 10. आता 100 ने मल्टिप्लिकेशन होतंय बरोबर. मग दोनदा शिफ्ट होणार ना. दिस विल बी 314 सेंटीमीटर स्क्वेअर. ठीक आहे तेजस, हे कॉपी करून घे. आता मी काय घेतलं रेडियस बघ 14 सेंटीमीटर. ठीक आहे. आणि सेम प्रश्न आहे, एरिया काढ, सर्कम्फरन्स काढ, डायमीटर काढ. तुला काय माहिती आहे, आता रेडियस मल्टिपल ऑफ 7 आहे ना बरोबर आहे. मग आता आपण काय घेणार, पायची व्हॅल्यू 22/7. ठीक आहे. हे सॉल्व कर आता. आता डायमीटर काय? 2 इंटू रेडियस आहे बरोबर. दिस विल बी 2 इंटू 14. किती झालं ते? 28 सेंटीमीटर बरोबर आहे. सर्कम्फरन्स किती आहे? फॉर्म्युला काय त्याचा? 2 पाय आर है ना. 2 इंटू, आता बघ मल्टिपल ऑफ 7 आहे म्हणून आपण काय घेणार इकडे 22/7 इंटू आर किती आहे? 14 बरोबर. 14. आता काय 7 1 जा 7 2 जा, मग किती आला शेवटी आन्सर आपल्याला? 22. 88 सेंटीमीटर बरोबर आहे. आता परत इकडे फॉर्म्युला काय एरियाचा? पाय आर स्क्वेअर बरोबर आहे.
आता परत रेडियस काय मल्टिपल ऑफ 7 म्हणून आपण पायला काय घेणार आहे 22/7 इंटू आर. आर किती आहे 14 इंटू 14 बरोबर. हो. मग 7 1 जा 7 2 जा. आता मल्टिप्लाय करून सांग किती येते आन्सर 22 इंटू 14 इंटू 2 चा. 22 इंटू 14 इंटू 2 ना. तिघांना मल्टिप्लाय करून बघ किती येते आन्सर. आणि युनिट काय असणार इकडे सेंटीमीटर स्क्वेअर. व्हेरी गुड. क्लिअर आहे ही आयडिया. हो. ओके. आता सर्कल स्टार्ट करण्याच्या अगोदर अजून आपण एक थेरम करून घेऊ. हे ऍक्च्युली आपल्या इकडची म्हणजे 9th मधली आहे. तुम्ही केले असेल तुला आठवण पण असेल पण तरी पण मी एकदा रिवाइज करून घेतो. ठीक आहे. तर थेरमचं नाव आहे आयसोसेलेस ट्रायंगल थेरम. आयसोसेलेस ट्रायंगल थेरम. ठीक आहे. ओके. आता ही थेरम पहिला प्रश्न असा आहे आयसोसेलेस ट्रायंगल म्हणजे काय. तुला माहिती आहे व्हॉट इज मिनिंग ऑफ आयसोसेलेस ट्रायंगल. टू साइड सेम असताना वेगळं. हा म्हणजे 2 साइड्स आर इक्वल. हे सर्वात महत्वाचा पॉइंट. आता जर एका ट्रायंगल मध्ये 2 साइड्स इक्वल आहे. समज मी अशा एक ट्रायंगल काढलं आणि समज त्याला नाव दिलं ABC. या थेरमचं स्टेटमेंट काय आहे की इफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट म्हणजे जर तो आयसोसेलेस ट्रायंगल असणार मग त्याचे जे अपोजिट अँगल्स आहेत ते काय असणार आहे इक्वल असणार. आता बघ समज आपण असं धरलं आता हे काय थेरमचा स्टेटमेंट आहे. आता समज जर आपल्याला ते काय बोलले आपल्याला की AB आणि AC इक्वल आहे म्हणजे ते काय बोलते आपल्याला की सेक AB इज इक्वल टू सेक AC. मग आपल्याला काय रिझल्ट इथून भेटतंय किंवा आपल्याला काय इकडे भेटतंय टू प्रूव्ह की अँगल एसीच्या अपोजिटला कोण आहे बी अँगल आहे बरोबर. मग अँगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल सी. समजतंय का. एसीच्या अपोजिटला कोण आहे बी आणि एबीच्या अपोजिटला कोण आहे सी. हे दोन्ही अँगल काय असणार आहे मग इक्वल असणार आहे. ठीक आहे. हे एवढा सगळं लिहून घेतो जरा. समज थोडे आपण आता एक्झाम्पल्स घेऊ आपण. समज तुला मी बोललो की AB सेम एज AC आणि या ट्रायंगल मध्ये हा ABC ट्रायंगल आहे. याच्यामध्ये हे आणि हे इक्वल आणि हा अँगल 50 डिग्री आहे. आणि तुला प्रश्न विचारला की तेजस
अँगल बी किती असणार आणि अँगल ए किती असणार, मग कसा फाइंड करणार तू? हम्म, हम्म. CA आणि सी आणि म्हणजे C ची तिथे व्हॅल्यू असणार का? बरोबर आहे, परत रिपीट कर. C इंटू ते 50 डिग्री. नाही, सी इंटू 50 डिग्री नाही. ऐक ऐक, तुला मी काय बोलतोय की या ट्रायंगल मध्ये दोन साइड्स इक्वल आहेत. कुठल्या कुठल्या साइड्स इक्वल आहे? ए बी आणि ए सी, बरोबर. हा. तू जे थेरम लिहून घेतली आहे ना आता, ते जरा एकदा वाच. हो. हम्म. If two sides of a triangle are congruent, then angles opposite of them are congruent. बरोबर आहे. हो. आता इकडे साइड्स कुठले कॉन्ग्रुएंट आहे? ए बी आणि ए सी, बरोबर. हो. मग कुठले अँगल्स कॉन्ग्रुएंट असणार? AB आणि AC. नाही नाही, ए बी आणि ए सी तर साइड्स आहे, मग अँगल कुठले कॉन्ग्रुएंट असणार? तिकडे बोलणार ना की AC. इन इन ट्रायंगल एबीसी, तू बोलणार हा, ना हा. की ए बी इज सेम एज ए सी, बरोबर. हे तुला दिलेलं आहे त्यांनी, बरोबर. मग हा. माझा प्रश्न, कुठले अँगल सेम असणार? परत स्टेटमेंट रीड कर थेरमचा. If two sides of a triangle are congruent, हम्म. then angles opposite of them are congruent. बरोबर आहे. बरोबर आहे. हा, मग सांग मला. हो. सांग. B आणि C. व्हेरी गुड. म्हणजे आपण आता काय बोलणार तेजस, की मेजर अँगल बी इज इक्वल टू मेजर अँगल सी, बरोबर आहे. रिझन काय असणार हो, याचा? हो. आयसोसेलेस ट्रायंगल थेरम, बरोबर आहे. हो. आता अँगल सी किती आहे? 50 डिग्री. 50 डिग्री, बरोबर. मग अँगल बी किती असणार आहे? 50 डिग्री. 50 डिग्री, बरोबर. आता बघ, तुला हे अँगल माहित पडला 50 डिग्री आहे, मग हा वाला अँगल कसा फाइंड करणार? हम्म. 50 into 50 का आन्सर? 50 इंटू 50 मल्टिप्लाय कशाला नाही, करतोय तू? एका ट्रायंगल मध्ये तिन्ही अँगलचं ऍडिशन किती असतं? एका ट्रायंगल मध्ये तिन्ही अँगलचं ऍडिशन किती असतं? 50. एका ट्रायंगल मध्ये तिन्ही अँगलचं ऍडिशन किती असतं? म्हणजे माझा प्रश्न आहे की अँगल ए प्लस अँगल बी प्लस अँगल सी किती असणार आहे? 180. 180, बरोबर. आपण इकडे काय बोलणार की मेजर अँगल ए प्लस मेजर अँगल बी प्लस मेजर अँगल सी किती आहे? 180 डिग्री, 180. बरोबर. पण यापैकी तुला हे हा. माहिती आहे की बी आणि सी किती आहे? हे 50 आहे आणि हे पण 50 आहे, हा. बरोबर. हा. 50 प्लस 50 किती? 100. 100. मग अँगल ए किती असणार आहे? 180 minus 100. किती येते? 80. व्हेरी गुड. समजला आता? हा. हे लिहून घेतो पटकन. एक तुला सम देतोय मी आता. हा सम ट्राय कर. समज आपण एक ट्रायंगल घेतला,
समज त्याचं नाव PQR आहे. आणि तुला मी बोललो की याची ही जी अँगल आहे ना, हा अँगल तो 60 डिग्री आहे. आणि तुला हे पण सांगितलं की PQ आणि PR सेम आहे. मग माझा क्वेश्चन आहे की अँगल R किती असणार, मेजर अँगल R, आणि मेजर अँगल P किती असणार. ठीक आहे, करतो आता सॉल्व. तेजस, तेजस तुला हो आवाज सर येतोय? सर हा, ट्राय हा करतो सॉल्व आता. हा बघ, एकदम आता केलं तसंच काम आहे ना, हा पण ट्राय कर. समज असा एक ट्रायंगल दिला त्यांनी आपल्याला की हा ABC आहे. आणि या अँगलची मेजरमेंट आहे लेट अस से 40 डिग्री. मग त्यांनी मग काय काय दिलं आपल्याला की AB आणि AC सेम आहे, आणि अँगल A म्हणजे मेजर अँगल A ची व्हॅल्यू किती आहे, 40 डिग्री. हे त्यांनी आपल्याला दिलेलं आहे. हे सगळं काय गिवन आहे. आता ते बोलतायत की तुम्ही फाइंड करा मेजर अँगल B किती आहे आणि मेजर अँगल C किती आहे. करतो स्टार्ट. हो म्हणजे AB आणि AC काय सेम आहेत. तर ट्राय आता. तुला दिसतंय आता हो तेजस? आता बघ, आपल्याला काय माहिती आहे इकडे इन्फॉर्मेशन काय आपल्याकडे की AB आणि AC सेम आहे, बरोबर. हा आता इन ट्रायंगल ABC AB आणि AC सेम आहे, म्हणजे मी काय बोलू शकतो की मेजर अँगल B आणि मेजर अँगल C पण सेम असणार, बरोबर आहे हो तेजस? सो रिझन काय त्याचा? आयसोसेलेस ट्रायंगल थेरम. व्हेरी गुड, आयसोसेलेस ट्रायंगल थेरम, बरोबर आहे. ओके. हा मग याला जर समज जर मी X घेतलं की मी बोलतोय मेजर अँगल B आणि मेजर अँगल C ला मी X घेतलं, ठीक आहे. आता मी याला X घेऊन टाकतो. आता बघ, तुला काय माहितीये मेजर अँगल A प्लस मेजर अँगल B प्लस मेजर अँगल C किती असणार, तिघांचं ऍडिशन किती असणार आहे? एका ट्रायंगल मध्ये 3 अँगलचं ऍडिशन किती असतं तेजस? 180. 180, बरोबर आहे. हा आता त्यापैकी आपल्याला माहिती आहे हा किती आहे, 40 आहे, बरोबर. हा हा किती X आहे, हा पण X आहे, आणि हा किती 180 आहे, बरोबर आहे. हो आता X ची व्हॅल्यू काढतो का? X प्लस X किती? 2x. 2x. आता X ची व्हॅल्यू काढून सांगतो मला किती व्हॅल्यू येते X ची? तेजस किती आली X ची व्हॅल्यू? तेजस तेजस 140 अपॉन 2 किती बाळा? 70. 70 डिग्री, बरोबर आहे. मग हा आपण काय बोललो होतो, बी आणि C ला आपण X घेतला होता, बरोबर आहे. हा म्हणजे B ची व्हॅल्यू किती आहे, 70 डिग्री.
हा. आणि सी ची व्हॅल्यू किती आहे तेजस? 70 डिग्री. बरोबर आहे. हा. हे कॉपी करून घे बाळा पटकन. दिसतंय ना पूर्ण? हो. कॉपी करून घे.